गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूत्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहपरो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंहभारत्य विधान्यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान्। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं చెప్పండి। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्सेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्ने ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं मनस्सेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्ने ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं मళ్ళీ शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं మళ్ళీ ఆగండి ఒకసారి. అంత పరిగెడితేనే పరిగెత్తగలనా మీతో పాటు చెప్పండి. మీరు ఒక్కసారి ఏకసంతగ్రాహులు చెప్పగానే పట్టుకుంటారు. కాస్త ఆగండి, నెమ్మదిగా చూడండి. నేను ఎలా చదువుతున్నానో చూసి మీరు కూడా అలా నెమ్మదిగా చదవండి. ఎందుకంటే మీరు నెమ్మదిగా చదివితే అందులో మాట స్పష్టత ఉంటుంది. పరిగెడితే బోళ్ళని అక్షరం, ఒక అక్షరానికి 2 ఒత్తులు ఉన్నాయనుకోండి, 3 అక్షరాలు పలికినంతసేపు పట్టాలి కదా మరి దానికి. మీరు అది కూడా ఒక అక్షరం పలికినట్లే పలికితే ఎలాగా? అందుకని చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. శరీరం స్వరూపం తథా వా కలత్రం యశశ్చారుచిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చేన లగ్నం గురోరంఘ్రిపత్నే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం కళత్రం ధనం పుత్రపౌత్రాది సర్వం గృహం బాంధవా సర్వమేతద్ధి జాతం మనస్సేన లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం షడంగాదివేదో ముఖే శాస్త్రవిద్యా కవిత్వాదిగద్యం సుపద్యం కరోతి మనస్సేన లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం విదేశేషు మాన్యాః స్వదేశేషు ధన్యాః సదాచారవృత్తేషు మత్తో న చాన్యః మనస్సేన లగ్నం గురోరంఘ్రిపద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं
तत किं तत किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्येण देहे मनो वर्तते मे त्वनर्गे मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यति भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं परब्रह्म संज्ञा गुरोरुक्तवाक्ये మనో యస్య లగ్నం. ఎప్పుడు కూడా గురువు గారి నోట్లో, ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్తున్నానా, నా కళ్ళ ముందు భారతీ తీర్థస్వామి వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారా అలా కళ్ళు తెరుచుకుని చూస్తున్నాను, నోరు తెరుచుకుని చూస్తున్నాను. ఆయన నోట్లోంచి, వారి నోట్లోంచి వచ్చేటటువంటి ఒక్క మాట ఏదుందో అది మంత్రపూరితమైనది. దానికోసం మన చెవులు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. ఆ ఎదురు చూసే విధానం ఎలా అలవాటు అవుతుంది అంటే, లౌకికమైనటువంటి విషయాలని వదిలేసినప్పుడు మాత్రమే అది వినిపిస్తుంది. లౌకికమైన విషయాలని మనస్సులోంచి తీసేసినప్పుడు మాత్రమే అవి మనసుకు పట్టి ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఇది అయిపోతుంది, వెంటనే మాట్లాడేస్తారు. అంటే దీన్ని ఇంకా అల్లుకోవడం మనసుకి రావట్లేదన్నమాట. ఇదే కనుక నిజంగా అల్లుకుని ఉండేటట్లయితే ఇది అయిపోగానే ఇంతసేపు ఏం జరిగింది, మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామని చర్చించుకుంటూ ఉండాలి మనసుతోటి. ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యా హరిహర విరించాదివిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి తనీయాం సంపాంసుం తవ చరణ పంకేరుహభవం విరించి సంచిన్వన్ విరచయతి లోకాన వికలం వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హరః సంక్షుద్యయనం భజతి వసితో దూరన విధిం అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందశ్రుతిఝరీ దరిద్రాణాం చింతామణి గుణనికా జన్మజలదౌ నిమగ్నానాం దంశ్రా మురరిపువరాహస్య భవతి త్వదన్యపాణిభ్యాం అభయవరదో దైవతగణః త్వమేకానైవాసి ప్రకటితవరాభీత్య వినయా భయాద్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ హరిస్త్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీ పురానారీ భూత్వా పురరిపుమపేక్షోపమనయత్ స్మరోపి త్వాం నత్వా రవినయన లేహ్యేన వపుషా మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతాం ధనుఃపౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచవిశిఖా
वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोदनरतः तदाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरश्चन्द्रवदनान् धनुर्बाणान् पाशं श्रुणिमपि ददाना करतलैः पुरस्तादास्तान्नः पुरमदितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनपति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं महीं मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वादिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणीं चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलास्रत्रिवलया त्रिरेखाभिः सार्धं तव चरणकोणापरिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौ सुख्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिदृष्पापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीं नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गणद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयात् हठात्रुट्यकांक्षो विगलितदुकूला युवतयः शितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणा स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्ष मधुरिमधुरीणः पणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये
सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरी कबीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमनिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्य त्रस्यां ध्वनहरिणशालीननयना सहोर्वस्यावस्या कति कति न गीर्वाणगणिका मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमदस्तस्य दददो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मदकलां ससद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामादत्ते हिमकरशिलामोतिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारशिरया तडिल्लेकातन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमाह्लादलहरीं भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोरपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतद्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते दाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्ब्रूलतिकयो त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तदा हि त्वत्पादो वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुटः विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति तनदो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री
विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्या क्रमणमशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याया स्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्या प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यच्छ्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरकैटभविदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिरणिमाद्याभिरवितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्या त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजन विधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमधिसन्धाय भुवनम् स्थितस्ततः सिद्धि प्रसव परतन्त्रै पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरदिदम् शिवशक्तिकामः क्षितिरधरभिषीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रः तदनुज परामारहरयः अमीरुल्लेखाभिः स्त्रीसुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वणिके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषी त्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो ननस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं शशिकोटिद्युतिधरम् परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यान् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति हि बालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धा स्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीं
अपि शिव समानव्यवसितां ये योगान्त्यायान्त्या शेषिकिरणसारूप्य सरणे विदूतान्तद्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादश गुणितविद्या परिणति यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्यापयैव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयाध्याया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तडित्वन्तं शक्या तिमिरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्येन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तव धारे मूले सहसमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदं रतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुषौणासीरं किमिति न निबध्नाति दिशणां धुनोतुध्वान्तं नः सुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लेक्ष्यं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमदनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोतः सरनिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषां वृन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्यात् अलिकलभस श्रीविरलकै परितं ते पत्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरतः न चक्षुर्मधुलिहा ललाटं लावण्या द्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासात् उभयमपि सम्भूय च मितः सुधालेपस्योतिः परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौ बुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसननि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां द्रुतगुणम् धनुर्मन्ये सव्ये तरकरगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च
सघयति निगूढान्तरमु मे अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामन्ते सृजति रजनी नायकतया तृतीया ते दृष्टि दरदलित हेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनिशयोरन्तरचरीं विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयै कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नामा व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भास्तवकमकरन्दैकरसिकं कटाक्षव्याक्षेपा भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गा अलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गाराद्रा तदितरजने पुस्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्माणि ददति पुराम्भेतुश्चित्ता प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रा धरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्टा स्मरशरविलासं कलयतः विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रा कृतयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः रघुपतिपराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रै अरुणधवलश्यामरुचिभिः न दशोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवमयं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदमनघम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरनिधर राजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तवदृशः अवापर्णे कर्णे जपनयन वैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषा सफरिका इयं च श्रीभद्रच्यदपुटकवाटं कुवलयं जहाति విఘటయవ్యవిశతి. మీరందరూ సరిగ్గా అంటలేదు. జహాతి ప్రత్యూషే నిశిచ విఘటయ్య ప్రవిశతి. చదవండి మళ్ళీ ఆ శ్లోకం. జహాతి శ్లోకం అంతా చదవండి. జపనయన వైశూన్యచకితా నిలీయంతే తోయే నియతమనిమేషా సఫరికః ఇయం చ శ్రీభద్రచ్చదపుటకవాటం కువలయం
जहाति प्रत्यूषे निशिचा विघटय्य प्रविशति दृशाद्रागीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च चेहानिर्यता वने वाहन्मे वा समकरनिपातो हिमकरः कराळं ते पाली युगलमगराजन्यतनये न केशामादत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गं व्यासङ्गो दिशति सरसन्धानदिषणां स्फुरद्गण्डा भोगा प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मदरथं यमारुह्य द्रुह्यात् च्यवनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमदपतये सज्जितवते सरस्वत्यालौकिः अमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो जनत्कारैः सारैः प्रतिवचनमाचष्टैव ते असौ नासावंशः तुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिश्वासकलितं समृज्यायस्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायाः तव सुदति दन्तच्छदरुचे प्रवक्षे सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्बा प्रतिफलनरागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोराणामासीत् अतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते सीतांशो अमृतलहरी आम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकथाम्रेडन जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृशदच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्त्रैकवचिभिः निवृत्तैश्चण्डांसा त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते मातः तव वदनताम्बूलकबला विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपते स्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने त्वदीयैर्माधुर्यैरापलपिततन्त्रे कलरवां निजां वीणां वाणीं निचुलयति चोलेन निवृतं कराग्रेण स्पृष्टं
तुहिनगिरिना वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कदङ्कारं ब्रूमा तव चुबुकमौपम्यरहितं भुजाश्लेषान्नित्यं पुरदमयितु कण्टकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनाळश्रियमियं स्वतश्वेता कालागरु बहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यददोहारलतिका बुलिरेकास्तिस्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानद्द प्रगुणगुणसङ्ख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौतिवदनै नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममदनादन्तकरिपो चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतै नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथवु मे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडा लक्ष्मी चरणतललाक्षारसचनं समं देवी स्कन्दा द्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रश्नुतमुखं यदालोक्याशङ्का कुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वंशोजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुबौ न सन्देहस्पन्दो नगपति पताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदितवधू सङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि द्विरदवदनक्रौञ्चदलनौ भवत्यम्भस्तम्भे रामदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्तां मणिविरमलां हारलतिकां कुचाभोगो बिम्बा अधररुचिभिरन्तश्च बलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितो कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयःपारावारः परिवहति सारस्वतमिव तया भक्त्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानाम् अजनिकमनीय कवयिता करक्रोधज्वाला वलिभिरवलीडेन वपुषा गभीरे तेनाभिः सरसि कृतसङ्गो मनसि जः समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति एदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चित् तव जननि यद्भाति सुधियां विमर्धादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं
तनुभूतं व्योमा प्रविशदिवनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्ता स्तनमुकुलरोमावलिलता कलाबालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते विलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटबरेण क्लमजुषो न मन्मूर्तेर्नारीर्तिलकशनकैस्त्रुट्यतैव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटिततटिनी तीरतरुणा समावस्थास्तेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्या तटघटितकूर्पासविदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयतः तवत्रातुं भङ्गात् अलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिदानन्दं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा कुरु त्वं विस्तारं क्षितिधरपदे पार्वती निजात् नितम्भाग्राच्छिद्यां त्वयि हरणरूपेण निददे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्बप्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीणानां शुण्डान् कनककदली काण्डपटली उभाभ्यामोरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिघ्ने जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिखो बाणमकृता यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनामूर्धानो ददति तवयौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पादः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मी अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्र स्खलनमदवैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा इमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमटी कर्परतुलां
कथं वा वाणिभ्याम् उभयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमासानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणै षट्चरणताम् अदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणिता चलादा चक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरवृतः शिवस्वच्छाया कपटघटितप्रच्छदपटः कलीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणदया शरीरे शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अराळाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पृदुरुरसिजारोह विषये जगत्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्ककस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिकर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयो सपर्यामर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तदा हेते नीता शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्ता स्थितिभिरणिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिकैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः पुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलम् प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या
विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैराग्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम्. అమ్మ అందరూ దక్షిణామూర్తి చదవండి ఒకసారి. విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాననగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యదా నిద్రయా యస్సాక్షాత్ కురుతే ప్రబోధ సమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే బీజస్యాంతరివాంకురో జగదిదం ప్రాగ్నిర్వికల్పం పునః మాయా సల్పిత దేశకాలమలనా వైచిత్రచిత్రీకృతం మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగి వయస్వేచ్ఛయా తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే సాక్షాత్ సత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ యస్సాక్షాత్కరణాద్ భవేన్న పునరావృత్తిర్భవాంభోనిధిం తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నానాచిద్రఘటోదరస్థితమహాదీపప్రభాస్వరం జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణద్వారా బహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తా జగత్ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః శ్రీబాలాంధజడోపమా స్వహమితి భ్రాంత్యా భృశంవాదినః మాయాశక్తివిలాసకల్పితమహా వ్యామోహసంహారిణే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్ సన్మాత్రః కరణోపసంహరణితో యో భూత్సుషుప్తః పుమాన్ ప్రాతస్వప్సమితి ప్రబోధ సమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే బాల్యాదిష్వపి జాగ్రత్తాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి వ్యావృత్తాస్వనువర్తమానమహమిత్యంతఃస్ఫురంతం సదా స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంబంధతః శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృపుత్రాధ్యాత్మనా భేదతః స్వప్నే జాగ్రతి వాయ ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्यनलो अनिलोम्बरमहर्नादो हिमांशु पुनः इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदार्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतम् ऐश्वर्यमव्याहतम्. మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎన్నిసార్లు చెప్తూ ఉంటాను నేను. గురువులు మనకి చక్కగా తారక మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేశారు. రేపటి నుంచి మొదలుపెట్టి సాధ్యమైనంత వరకు బయట వ్యవహారాలన్నీ తగ్గించుకుని జపం చేసుకోండి. తెలిసిందా? మీరు ఎంత సాధన చేయాలనుకుంటే అంత రేపటి నుంచి మొదలు, ఎంత సాధన చేసుకోవాలనుకుంటే అంత సాధన చేసుకోండి. మనం అడగకుండా మంత్రోపదేశం చేశారు, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని అందరూ చేసుకోండి. వెళ్ళిపోతారు, నన్ను ఇలా కూర్చోబెట్టి మీరు వెళ్ళిపోతారు. యదక్షర పద భ్రష్టం మాత్రాహీనం చేయద్భవేత్. మన ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి. ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రులవ్వండి. మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్లోను, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజ్లోనూ కూడా వీక్షించవచ్చు.